Dear students, we last class very detailed Raman scattering how a relay line is formed or how a stocks and anti-stocks line is formed and arise a question will the virtual state exist? I already virtual state first excited state energy place virtual state. Our concept in the diagram is correct. So let us discuss what is a virtual state. But ground electronic states are the ground electronic state exists various vibrational levels V is equal to 0, V is equal to 1 and V is equal to 2. Then next for ground state next excited state in the lowest energy excited electronic states are these three lines ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈനാണ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എനർജി ലോവർ ദാൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇൻ Raman scattering all the excitation is taking place from the ground state to the virtual state and it is getting de-excited. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. So here in the relay scattering we already parnu it is getting excited from the ground state to a virtual state and it is de-excited to the same level. That is called the relay scattering and the line produced is called the relay line. In the case of Stokes line, it is getting exciting from the lower ground state to the virtual state and de-exciting to the virtual state into the next highest state, that is V is equal to 1 level. And the line produced is called the Stokes line. And in anti-Stokes line, it is from the V is equal to 1 level to the virtual state and the returning from the virtual state to the ground state. Anyway, here virtual state and the lower first excited electronic state in energy കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു place ആണ് virtual state എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ representations നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് when nu s is greater than nu I, then that line obtained are called the anti-Stokes line. When nu s is lower than nu I, then lines obtained are called the Stokes line. If nu s is equal to nu I, then lines obtained are called the relay lines. So that we already discussed earlier. But ഈ ഒരു ബേസിസിൽ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് റിലേഷനിൽ നമുക്കൊരു Raman spectra എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു Raman spectra കാണിച്ചു. Center line which shows the relay line, that is nu s is equal to nu I. That means frequency of the scattered light is equal to the frequency of the incident light, incident radiation. And we can see that the Raman lines that are the Stokes line and anti-Stokes line are seen on either side of the relay line. They are situated on either sides of the relay line. There is Stokes line here and the anti-Stokes line. അപ്പോൾ ഈ ഒരു Raman spectra ഈ ഒരു representation എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറ്റ് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും how we are giving this spectra എന്നുള്ളത്. The next term is Raman shift. The modulus of differences between the nu s minus nu I is called the Raman shift, or it is the modulus of nu s minus nu I. That term is called the Raman shift. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും കൂടി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതിൽ എന്തായിരുന്നു വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റും എത്രമാത്രം ലോവർ എനർജിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല. ഇവിടെ വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ദറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ വെർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എനിവേ ദിസ് ഈസ് വൺ type of representation. Here nu m is represented. Then the next representation ഇതൊന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. Just because here Stokes scattering, that is just arises as a result of the inelastic collision, and the relay scattering also shown as a result of the elastic collision, and anti-Stokes scattering which forms as a result of the inelastic collision. ഇതും ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള relay line, and both the Raman lines are seen on either side of the relay scattering or relay line. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് E is equal to 0 കാണിച്ചു.
ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈച്ച് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 എക്സെട്ര. Then exciting into the virtual state. That means the excitation doesn't reaches to the first excited state, first excited electronic state ലോട്ട് അത് എത്തുന്നില്ല. This is the first electronic V, that means E is equal to 1 എന്ന ലെവലാണ് ഈ മൂന്നും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കാം? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് E is equal to 2 ആണ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിവേ in Raman scattering the excitation is taking place to the virtual state and not to the first excited state. What is the Raman shift? The difference in the frequencies of the relay line and the Raman line is known as a Raman shift or a Raman frequency. That is, the delta nu is equal to nu I minus nu s. It is a characteristic, that means the Raman shift is a characteristic of that substance and is independent of the frequency of the incident radiation. The Raman shift, it doesn't depend upon the frequency of the incident radiation. Instead, it depends upon the substance where the radiation is getting heated. Delta nu usually expressed in terms of the wave number, and it is represented as delta nu bar is equal to modulus of nu I bar minus nu s. We already discussed that. I already said you that the Stokes and anti-Stokes line together are called the Raman line, and they are situated on either side of the relay line that you can see in the Raman spectra. The frequencies or the wave number of Raman line are shown as nu s is equal to nu I plus or minus a delta v, and nu bar s is equal to nu bar I plus or minus a delta v. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The frequencies or wave number of Raman lines, that means Stokes line or anti-Stokes line, is shown as nu s is equal to nu I plus or minus delta v. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലല്ല. വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ദാറ്റ് മീൻസ് nu bar s is equal to nu bar I plus or minus delta v. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? nu s is equal to 1, first equation is nu I plus delta v, and the other equation is nu I minus delta v. ഇക്വേഷനിൽ nu I plus delta v ആണെങ്കിൽ it represents the anti-Stokes line. If nu I minus delta v എന്നാണെങ്കിൽ that equation represents the Stokes line. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് represents the Stokes line and the positive represents the anti-Stokes line എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. In the case of wave number, what will be the equation? Nu bar s is equal to, if the equation is in the form nu bar I plus delta v, then it represents the anti-Stokes line. If in nu I bar minus delta v, then that equation represents the Stokes line. Anyway, we know that the relay line is more intense than Raman line. The highest intensity is for the relay line, after that for the Stokes line, then after that anti-Stokes line. Okay, then next we are explaining why the Raman is different from IR, or why the Raman spectroscopy is differ from IR. In IR spectroscopy, we know that the Gross selection rule is that, one of the Gross selection rule is that it requires a change in dipole moment. But in the case of Raman spectroscopy, it requires, or that molecule requires a change in polarizability. We already know what is a change in dipole moment and what is a change in polarizability. I think we discussed the change in polarizability is discussed in the part chemical bonding. Anyway, we are entering into the Gross selection rule of a Raman spectroscopy. We already discussed the Gross selection rule for the IR spectroscopy, rotation spectroscopy and all that. Next, we are giving the Gross selection rules for Raman spectroscopy. It consists of 3 rules. First equation and the most important rule, or the most important rule, is that for a molecule to show a Raman spectra, that molecule must have a change in molecular polarizability. In order for a vibration or rotation to be Raman active, for a molecule to show Raman active, there must be a change in molecular polarizability. And the second one,
for pure rotational Raman, you should be thorough with the concept that the Raman spectroscopy can be shown for the pure rotational Raman spectra and pure vibrational Raman spectra. So for pure rotational Raman spectra, the selection rule is that delta J is equal to plus or minus 2. But for pure vibrational Raman spectra, the cross selection rule is something different. That means the delta J is equal to plus or minus 1. Here each, this plus 2 and minus 2 represents the Stokes line and the anti-Stokes line. That we will discuss. Next we are explaining how the quantum theory of pure rotational Raman spectra can be explained on the basis of the cross selection rule or pure rotational Raman spectra of diatomic molecules. Once again I will say that we are going to find out the theory of pure rotational Raman spectra. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പ്യൂർ റൊട്ടേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്യൂർ വൈബ്രേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രയും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്യൂർ റൊട്ടേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്ര മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടം തിയറിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയും ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Quantum theory of pure rotational Raman spectra, or otherwise can be called as pure rotational Raman spectra of diatomic molecules. And normally pure rotational Raman spectra എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏത് ക്രോസ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2. What this plus or minus 2 means? This plus or minus 2 means the transition can be taking place from 0 to 2 or 1 to 3 or 2 to 4. That means plus 2 transition ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ സെലക്ഷൻ റൂളിനെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ, ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 2 ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ, ആൻഡ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. അപ്പോൾ പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് 0 to 2 എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്സ് ലൈനാണ്. സോ 0യിൽ നിന്ന് 2വിലോട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യല്ലേ, ഒരു രണ്ട് ലെവൽസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. 0യിൽ നിന്ന് 2വിലോട്ടാണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ, ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 2, ഇപ്പോൾ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ? ദാറ്റ് ആരോ ഇസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻ ദി എക്സൈറ്റിംഗ്, that means 2 to 0 എന്നുള്ള arrow ആണെങ്കിൽ that indicates the anti-Stokes line. Anyway, the delta J is a change in rotational quantum number J during the Raman scattering. We know that the delta J is the difference between the quantum number of the upper stage minus J lower stage. And for a pure rotational change, it is confirmed that J upper stage will be higher than the J lower stage. സോ ഞാൻ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂളിലുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിനെയും ഞാൻ രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. കേസ് 1 ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 2 എന്നും, ഇഫ് ദെൻ കേസ് 2 ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 എന്നും എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 2. ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് 1. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എഫ്ലോൺസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു dj into j plus 1 centimeter inverse. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. എഫ്ലോൺസ് j is equal to bj into j plus 1, where j is equal to rotational quantum number 0, 1, 2, 3 and b is a rotational constant having the value h by 8 pi square ic. And after that I am considering a transition between j and j plus 2. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം j and j plus 2 ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ജെയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ടല്ല, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെവലിലോട്ടൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദ ലോവസ്റ്റ് level as j or the ground level as j, the next is a j plus 1, then the other is a j plus 2. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ജെയിൽ നിന്ന് j plus 2വിലോട്ട്. ജെയിൽ നിന്ന് j plus 1ലോട്ട് പോവില്ല. വൈ? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് or changing from j to j plus 1, the delta j will only be plus 1. So in order to getting the delta j is equal to plus 2, we want to consider that the transition must taking place from j is equal to j to j plus 2. Okay, so this is a transition that I am considering. And after that, delta എഫ്ലോൺസ് നമ്മൾ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എഫ്ലോൺസ് j plus 2, that means the higher level minus the lower level, means എഫ്ലോൺസ് j plus 2
this level minus epsilons of jth level. We already know the equation for epsilons j. That means bj into j plus 1. ജെയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ജെ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഈച്ച് ജെയുടെ ടേമിൽ ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ജെ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ആസ് ബി ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സെൻട്രൽ ഇക്വേഷൻ, bj into j plus 1 centimeter inverse. Anyway, the equation will be like this: bj plus 2 into j plus 3 minus bj into j plus 1 centimeter inverse, and finally we will get an answer as b into 4j plus 6 centimeter inverse. That is delta epsilons is equal to b 4j plus 6 centimeter inverse. Then the second case is considered. If delta j is equal to minus 2, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്ലോൺസ് ജെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് എഫ്ലോൺസ് ജെ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു 4j plus 6 centimeter inverse എന്നാണ്. That means for the case 1 and the case 2, that means delta j is equal to plus 2 and minus 2. You are getting the same equation for the delta epsilons, that means b into 4j plus 6 centimeter inverse. ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് the wave number of the incident photon is a nu bar I, and the wave number correspond to the spectral line is given by the equation nu bar is equal to nu I bar plus or minus a delta epsilons. So this is the equation. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ വി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. വി ഹാവ് nu I minus nu s is equal to delta E, where nu s is equal to nu I plus or minus delta E. ഇത് ജൂൾസിലെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി അത് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡെൽറ്റ ഇയെ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? ഡെൽറ്റ ഇ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ്. ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ കൊടുത്തു ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ദൻ ഇക്വേഷൻ. രണ്ട് കേസസിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ഞാനിവിടെ പ്ലസും മൈനസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ബി ഇൻറ്റു 4j plus 6. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി ഇൻറ്റു 4j plus 6 centimeter inverse. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്ത്? ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ദ എഫ്ലോൺസ് ഇ എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ഐ ബാർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് എന്നാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ക്ലിയർ? ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ജെയുടെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 എന്ന് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ corresponding value if I substituted that values in this equation? ഇവിടെ നോക്കി, ഞാൻ ജെയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6b. പക്ഷെ ഞാനത് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനിലോട്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് 6b എന്നുള്ളത്. സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ന്യൂ ഐ ബാർ മൈനസ് 6b എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഞാൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കാണിച്ചു. ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6b എന്ന് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ, ബി ഇൻറ്റു 4j plus 6 എന്നുള്ള ജെയുടെ വാല്യൂന് ഞാൻ 0 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6b എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇവിടെ വാല്യൂ വന്നത്. ദെൻ 1, ഞാൻ 1 ജെയുടെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ന്യൂ ഐ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10b. ഇതിൽ ന്യൂ ഐ ബാർ പ്ലസ് 10b എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഐയിൽ നിന്ന്
plus 10b. 10b centimeter inverse to the right of nu I. Then minus nu I minus 10b എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? nu I എന്ന പ്ലേസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 10b സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ. If it is 2, then the equation will be nu I bar plus or minus 14b. If it is 3, then the equation will be nu I bar plus or minus 18b. ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ഞാനിവിടെ പറയാണ്. In Raman spectra, we know that the equation will be like this for the frequency. Nu S bar is equal to nu I bar plus or minus a delta V bar. ഈ delta V bar എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ delta എപ്ലോൺസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Then consider the case 1. If delta J is equal to plus 2, then nu S is equal to nu I minus delta nu bar. It indicates the Stokes line. Okay. This is a delta J is equal to plus 2 also indicates the Stokes line. Here also it indicates the Stokes line. So the equation is like this. Nu I bar, nu S bar is equal to nu I bar minus B into 4J plus 6 centimeter inverse. നേരത്തെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. nu S for 0 to 2. 0യിൽ നിന്ന് 2യിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് മീൻസ് 0 to 2. സോ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? 0. ജെയുടെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു. എന്ത് വന്നു? 6b. ദെൻ 1 കൊടുത്തു. എന്ത് വാല്യൂ വന്നു? 10b. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. 6b, 10b, 14b എക്സെട്ര. ഈ വാല്യൂസ് വന്നു. ദെൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു? ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഇക്വേഷൻ? nu bar S is equal to nu I bar plus delta nu bar. ഇക്വേഷൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ എഫ്ലോൺസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ബി 4J plus 6 കൊടുത്തു. ഇവിടെയും ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് വന്നു? എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ന്യൂ എസ് സ്കാറ്റേർഡ് റേഡിയേഷൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് nu I minus 6b. Here nu I minus 10b. Here nu I bar minus 14b. ഇനി ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ nu Iയിൽ നിന്ന് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് nu Iനേക്കാളും കുറവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയോ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ nu I plus 6b, then nu I plus 10b, then nu I plus 14b and so on. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറൻസും ഈ സ്റ്റോക്സ് ലൈനും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനെയും എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇനി ഒരു ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +2 എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ലെവൽ, ദിസ് ഇസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലെവൽ. സോ ഹിയർ ദ ട്രാൻസിഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 2. That means delta J is equal to +2. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു delta J is equal to +2 എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും ഏത് ലൈൻസ് ആണ്? സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, then this is 0 to 2, 1 to 3, 2 to 4. All these green line represents the Stokes line. Then delta J is equal to -2 എന്നാണെങ്കിൽ that means anti-Stokes line തിരിച്ചു വരുന്നത് 2 to 0, 3 to 1 and 4 to 2. All these represents the anti-Stokes line. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഡയഗ്രത്തിലോടും കൂടെ ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി, ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രം കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ഡെൽറ്റ ജെ സിക്കിൽ +2 എന്നുള്ള ഈ ലൈൻസിനെ 3 ഗ്രീൻ ലൈൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 ഗ്രീൻ ലൈൻസ് 1, 2 ആൻഡ് 3. ഈ ലൈൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് 0 to 2. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 0 to 2. ഇവിടെ ഈ ലൈൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 1 to 3. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 1 to 3. This line represents 2 to 4. That means 2 to 4. And all this red line represents the anti-Stokes line. Okay, that means 2 to 0. Here it is 2 to 0. Here 3 to 1. This line represents, that means 3 to 1. And this is 4 to 2. That is represented here. That means 4 to 2. So this is the 3 anti-Stokes line and 3 Stokes line.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ എനിക്കൊരു ലൈൻ എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡെൽറ്റ ജെയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈച്ച് ലൈൻ സ്റ്റോക്സിനെയും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സിനെയും ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇത് മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ. ഐ ഓൾസോ ഷോ ഹിയർ. ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനെ ഞാൻ ന്യൂ ഐ ബാർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ന്യൂ ഐ ബാർ. ഓക്കെ, ന്യൂ ഐ ബാർ ഓർ ന്യൂ ഐ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ്. അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത്? റിലേ സ്കാറ്ററിംഗിലല്ലേ വരുന്നത്. റിലേ സ്കാറ്ററിംഗ് മീൻസ് ദ ഷോയിങ് ദ റിലേ ലൈൻ. ഐ മീൻ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ദ ന്യൂ ഐ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ് ബാർ. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ന്യൂ ഐ സ്റ്റോക്സ് ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സ്റ്റോക്സ് ലൈനിൽ ന്യൂ ഐ മൈനസ് എന്നുള്ള വാല്യൂസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ന്യൂ ഐ മൈനസ് 2b മീൻസ് ന്യൂ ഐ മൈനസ് 6b എന്നുള്ള വാല്യൂസാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ന്യൂ ഐ മൈനസ് എന്നുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു. ദെൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ ന്യൂ ഐ പ്ലസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റിലോട്ട് ന്യൂ ഐ ശേഷം റൈറ്റിലോട്ട് ഈച്ച് ലൈൻസ് കാണിച്ചു. ന്യൂ ഐ പ്ലസ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഐ. അതിനുശേഷം അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ന്യൂ ഐ മൈനസ് 6b എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കും കാണിച്ചു, ലെഫ്റ്റിലോട്ടും കാണിച്ചു. ന്യൂ ഐ പ്ലസ് 6b എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ലൈനെ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ടും കാണിച്ചു. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഷോസ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ന്യൂ ഐ മൈനസ് 10b അല്ലേ. ന്യൂ ഐയിൽ നിന്ന് മൈനസ് 10b. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ഐ മൈനസ് 10b ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ഐ മൈനസ് ന്യൂ ഐ പ്ലസ് 10b. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും 6b 10b 14b 18b ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിലും കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നോക്കി. ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേ ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6b ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ എവിടെയാണ് എന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 6b ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ 10b. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അല്ലേ 6b ആൻഡ് 10b. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 4b. അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനും ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 4 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റിലേ ലൈനും അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ആ ലൈൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 6b ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ലൈനും റിലേ ലൈനും തമ്മിൽ, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈനും റിലേ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 6b ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഡിഫറൻസസും എല്ലാ സെപ്പറേഷനും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4b. ആ ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ 4b ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റിലേ ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് റിലേ ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ഇസ് ദ 6b. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ഇസ് 12b എന്നും പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 6b പ്ലസ് 6b. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാമൻ സ്പെക്ട്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സെൻറ്ററിൽ ഒരു റിലേ ലൈൻ ആൻഡ് ദ രാമൻ ലൈൻസ് ആർ സീൻ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിലേ ലൈൻ. ഓക്കെ, എനിവേ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് Stokes line appear at lower energy level, that is 6b centimeter inverse as they are required for the relay line. And the anti-Stokes line will appear at higher energy value by the amount, and that means plus value, nu I plus by amount of nu I plus 6b എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് as are required for the relay line. Relay line എന്ന nu I എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. nu I plus 6b എന്നുള്ളത് anti-Stokes ലൈനും nu I minus 6b centimeter inverse എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്സ് ലൈനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And the energy gap between the Stokes line, each Stokes line is 4b centimeter inverse and the same for anti-Stokes line. That means energy gap between the two anti-Stokes line is also 4b centimeter inverse. And the energy gap between the Stokes and anti-Stokes group
is gap of the line is 12 b centimeter inverse. ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. എനിവേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിന് ഞാനൊന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസിനെ ഒരുമിച്ച് വരച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ എനിക്കിതിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഓൾ ദിസ് ലൈൻസ് ഷോസ് എ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് ഡൗൺവേർഡ് ആരോ ആണ്. ഓൾ ദിസ് ഷോസ് ദ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ. ഇനി എനിക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രമായിട്ട് കാണിക്കാം. ദറ്റ് മീൻസ് എ റിലേ ലൈൻ in which either side of it's consisting the Stokes line and anti-Stokes line. Just read it. Okay, ഇനി ഞാൻ പാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു +2 എന്ന് കാണിക്കുന്നു. മറിച്ച് അത് ഡൗൺവേർഡ് ആരോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എനിവേ we concluded spectroscopy, that is a Raman spectroscopy. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ യു ആസ് എ സെമിനാർ. സോ ഐ ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. ഓൾറെഡി ഞാൻ PDF ഫയൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ, പോളറൈസബിലിറ്റി ഓർ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് രാമൻ സ്പെക്ട്ര. സോ ദിസ് topic or this part is seminar for you. Okay, so just we concluded our topic, Raman spectroscopy. I think it's clear for you.